حضرت سلطان محمود غزنوی کا زمانہ تھا. اس وقت وہ حاکم تھے جس وقت حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی دور تھا نا، تو اس وقت سلطان محمود غزنوی کا زمانہ تھا. کشف المعجوم شریف میں ہے کہ آپ اس قدر بلند پایا عالم تھے کہ آپ کی عمر مبارک صرف 20 سال تھی، ابھی 20 سال. ایک فلسفی ہندو بڑا جناب، اس نے سر و غل کیا ہوا تھا میرے ساتھ کوئی مسلم مناظرہ کرے. سلطان محمود غزنوی کو پتہ لگا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مناظرہ کرے، تو اس نے اپنے دربار کے اندر مناظرے کا اہتمام کیا. جناب سیدنا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سمجھے کہ لڑک پن تھا. جوانی کے ابتدائی ایام، 20 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی، اور سوچیں کہ علم کے اندر کتنے کامل اور اکمل اور مکمل تھے کہ آپ نے فرمایا یہ چیلنج میں قبول کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں مناظرہ کروں گا. اب تمام احباب اس بات پر حیران تھے کہ یہ 20 سال کا جوان کیا اس کے ساتھ مناظرہ کرے گا. دربار تھا سلطان محمود غزنوی کا، پورے وزراء کے ساتھ کھچا کھچ بھرا ہوا لوگوں کے ساتھ اسے بلایا گیا، کہا گیا یہ جوان تیرا مقابلہ کرے گا، کر سوال، اب تو نے جو بھی کرنا ہے دین پر، اسلام پر. تاریخ اس بات پر گواہ ہے، آپ کی کتاب کشف المعجوم شریف میں درج ہے، لکھا ہے آپ نے 20 سال کی عمر میں اس فلسفی ہندو کو شکست فاش دی اور کوئی جواب نہ اسے آیا. 20 سال کی عمر کا، یہ میں 20 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی، کس قدر آپ بلند پایا شریعت کے عالم تھے. اس کے بعد آپ کے شیخ طریقت نے آپ کی ڈیوٹی لگائی جہاں آپ 2 اپنے دوستوں کے ساتھ، اس وقت وہاں سے افغانستان سے لاہور تک کا سفر کوئی آسان نہیں تھا. تقریباً 2.5 کے 3 ماہ کی مسلسل مسافت کے بعد آپ یہاں پہنچے جہاں آج جہاں پہ آپ کا مزار اقدس ہے. جہاں آ کے آپ نے ایک ٹیلا تھا اس کے اوپر اپنا خیمہ گڑا، جہاں آ کے آپ بیٹھے. اللہ کا فقیر جہاں بیٹھتا ہے جنگل میں منگل لگا دیتا ہے. آپ پاک پتن شریف دیکھ لیں، یہاں پر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. آج پوری دنیا میں پاک پتن شریف کا نام گونجتا ہے، کیوں؟ ایک اللہ کے بندے نے ڈیرا لگا دیا. اسی طرح اگر آج بھی آپ 7 شریف چلے جائیں تو پہاڑی ایریا ہے، پہاڑی علاقہ ہے. کیا تھا وہاں؟ اللہ کے فقیر نے آ کے ڈیرا لگایا، کلی ڈالی، وہاں پہ مدرسہ بنایا. وہاں پہ انتہا قسم کا گن تھا جو آپ نے اپنے علمی چراغ جلا کر اس کو صاف کیا اور لوگوں کو وہاں اپنے قرآن و سنت کی تعلیم. اسی طرح لاہور میں ایک راجا تھا، اس کی حکومت تھی، وہ بھی ہندو تھا. آپ نے یہاں آ کے لاہور میں ڈیرا جمایا، خیمہ لگایا. تو یہاں ایک جادوگر تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں سے دودھ لیتا تھا کہ دودھ مجھے دو، اگر تم نہیں دو گے تو ایسا کچھ جادو کرتا تھا کہ جانوروں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جاتا تھا، یا جانور دودھ دیتا ہی نہیں. لوگ بڑے تنگ تھے، دو کے دودھ دے آتے تھے اس کو، جا کے نہیں دیتے تھے تو معاملہ خراب ہوتا تھا. اب آپ کے مرشد پاک نے آپ کی ڈیوٹی جہاں لگائی وہ ایسے نہیں لگائی تھی، آخر کوئی کام تھا تو لگائی ہے کہ لوگوں کی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. وہاں جائیں، لادینیت ہے، بے دینیت ہے. آپ وہاں جا کے اپنے نانا جان کے دین کا چراغ روشن کریں. حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید ہیں اور حسنی سید ہیں. آپ کا سلسلہ نسب تقریباً 8ویں کے 6ٹھی پشت میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے. تو آپ آئے یہاں، پہلی رات گزاری کہ اگلا دن تھا، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، پڑھ کے وہاں بیٹھے. ایک بی بی سر کے اوپر دودھ کا بٹکا وہاں سے گزری، آپ نے آواز دی، وہ رک گئی. آپ نے فرمایا بی بی کہ دودھ مجھے مل سکتا ہے؟ قیمت دوں گا، جتنے کا آپ کا ہے آپ قیمت بولے مجھے دے دیں. آپ وہ کہنے لگی نہیں میں آپ کو نہیں دے سکتی. آپ نے فرمایا میں قیمت دوں گا. اس نے کہا نہیں، قیمت کی بات نہیں ہے، اگر میں آپ کو دے دوں گی تو میرے جانور بیمار ہو جائیں گے، شام کو کوئی ایک جانور بھی دودھ نہیں دے گا. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ اس نے کہا یہاں پہ ایک جادوگر ہے راجا، اگر ہم دودھ اسے نہ دیں ہمارے جانوروں کو بیمار کر دیتا ہے، جانور خون دینا شروع کر دیتے ہیں یا دودھ آتا ہی نہیں ہے ان کے تھنوں سے. آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تیرا کوئی جانور بیمار نہیں ہوگا، دودھ مجھے دے کے جا.
उसने कहा भी चलो मांग रहा है, कोई परदेसी है, दे दे। उसने दे दिया। अब कश्फुल माजूब शरीफ में वो बड़ी परेशान वापस इस हाल में पलटी कि अब पता नहीं शाम क्या बनेगी, मेरा जानवर को दूध देगा भी कि नहीं। दे तो मैंने दिया। शाम हुई, हिम्मत करके इंतजार में थी वो, हिम्मत करके बर्तन लेके जानवरों के पास गई। उसने जाकर दूध दोना शुरू किया। कोई खून नहीं, ना कोई ऐसा है कि जानवर ने दूध देना बंद किया हो, बल्कि आज अजब मंजर था, जानवरों के थनों में दूध खत्म नहीं हो रहा था, उसके घर के सारे बर्तन खत्म हो गए। बड़ी इस बात पर हैरान। अब जाहिर है ये बहुत बड़ी एक तब्दीली थी यहाँ शहर लाहौर में कि ये क्या हो गया। अब वो भागी मोहल्ले में इधर उधर। उसने कहा कि वहां फलां जगह है, तो बाबा फकीर आया बैठा है, उसको मैंने सुबह दूध दिया था, मेरे जानवरों की तो हालत ही बदल गई है, क्या हुआ है। कहा तो दूध खत्म नहीं हो रहा, बर्तन सारे खत्म हो गए। अब लोग जौक दर जौक आपके पास आने लगे, दौड़े दौड़े आने लगे। एक फर्क आप जरूर इस गुफ्तगू में चेक कीजिएगा, अल्लाह का वली वो नहीं जड़ा बूए बूए फिरता रहे दस्ता फिरे मैं वलियां मैं वलियां मैं वलियां। अल्लाह के वली को बैठने की जरूरत है, खलकत खुदा खुद बहाव मंडाती है। चलिए, हाँ, खलकत खुदा खुद बहा आती है। आपने वहां डेरा लगाया, किसी ने सद्या तो नहीं, आओ भी मैं उठू आया, मैंने मेरे पीरा ने कल लिया, मेरी ड्यूटी लाई है, आओ। फरमाया जिनकी खिदमत के लिए आए हैं अल्लाह खुद उन्हें हमारे दरवाजे पर भेजेगा। अब लोग आना शुरू हो गए, दूध वहां जाने की बजाय इधर आने लगा। अब आपने इतना दूध क्या करना था कि सारा खुद पीना नहीं। आज आपका लक़ब भला क्या है? दाता गंज बख्श अली हजवेरी, खजानों को बांटने वाले। आप वो जितना दूध आता था आप वो लोगों को बांट देते थे, मोहताजों को, गरीबों को, ले जाओ पियो। अब वहां जब दूध जाना बंद हो गया, उस राजे ने पूछा अपने चेलों से, क्या वजह दूध आना बंद हो गया, पता करो कौन है। अब वो गए ढूंढते ढूंढाते, उन्होंने देखा कि एक कुल्ली है, कुटिया है रावी के किनारे, वहां पर एक फकीर बैठा है, वहां जमघटा लगा हुआ है। अब वो आए, उन्होंने कहा भी आप कौन है। आपने फरमाया मेरी पहचान सिर्फ ये है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, बस। उन्होंने कहा कि ये सारे लोगों का दूध आप जरगमाल कर रहे हैं। फरमानी मैंने किसी को नहीं कहा कि तुम यहां ले आओ, खुद आते हैं, मैंने किसी को नहीं कहा। वो गए वापस, उन्होंने जाके कहा कि सारा मामला तो वहां जा रहा है, अब हम भूखे मरने लगे, हमारे नजराने बंद हो गए, कुछ कर। वो आएगी कर गया बात को। अगले दिन उन्होंने फिर कहा कि सारा मामला उधर जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ कर। देखा चलो फिर चलते हैं। अब सुनिए, वो आ गया अपने पूरे चेलों के साथ, ताकि जितनी आबादी थी पता लग गया कि अब ये जादूगर बदला लेने जा रहे हैं उस फकीर से जो आया है। वहां लोग बड़े जमा हो गए। जब वो आया कहने लगा आप कौन है। आपने फरमाया मैं तो अल्लाह का एक बंदा हूं। क्यों आए। फरमाया मेरे मुर्शिद पाक ने भेजा है, कुछ ड्यूटी लगाई है, बस उस पर आ रहा हूं। कहता है यहां से मुसल्ला समेटें और चले जाएं, ये मेरा इलाका है। ये क्या है? ये मेरा इलाका है। आपने फरमाया इन्ना अर्दल्लाह वासिया, अल्लाह की जमीन बड़ी वसी है, जहां पर अल्लाह का बंदा चाहे बैठ सकता है, उसे कौन उठा सकता है। भाई तेरा एरिया क्या मतलब है इसका? अल्लाह की जमीन है, मैं जहां बैठ गया हूं बैठ गया बस। उसने कहा इसका मतलब है आप ऐसे नहीं जाएंगे, तो मैं अपना आप कुछ दिखाएं आपके आप में क्या है। आपने फरमाया मेरे में तो कुछ नहीं है, तेरे पास है तो कुछ दिखा। उसने कहा चलो फिर मैं इब्तला करता हूं। अब उसने इब्तदा क्या की, वो हवा में परवाज करने लगा, उड़ने लगा। जादूगर था ना, उड़ने लगा, शोबदाबाज था, उड़ने लगा। कहने लगा ये मेरा कमाल है, अब आप दिखाएं आप में क्या कमाल है। फरमाया मेरे में क्या कमाल है। आपने अपने नालैन उतारे, जूते मुबारक उतार के ऐसे हवा में आपने फेंक दिए। बस जब जूते हवा में उछाले आपने, तो हालांकि ये करामत है, वो जो कुछ दिखा रहा था वो इरहास है। जो जादूगर शोबदाबाज के हाथ से रूनुमा वाक़या हो उसे शरीयत कहती इरहास। जो अल्लाह के वली से रूनुमा होता है वो करामत है। आपने जब वो उछाले तो वो जूते जाके उस जादूगर के सर में बरसने लगे। पर मैं तेरा इलाज तो अल्लाह के बंदों के जूतों में है। अब वो मुंह के बल आके आपके कदमों में गिरा, सारी जितनी ताकत थी सब सलब हो गई। पूरा मजमा देख रहा था लाहौर का, ये हुआ क्या इसके साथ। उसने माफी मांगी, कश्फुल माजूब शरीफ से माफी मांगी। कहने लगा जी मुझे माफ कर दे। कलमा पड़ा, बाकायदा मुसलमान हुआ। और फिर लाहौर का जो राजा था, गवर्नर था लाहौर का, उसने भी कलमा पड़ा और मुसलमान हुआ। ये अल्लाह के वली की तबलीग दीन का अंदाज है।
ورنہ مولوی بیچارے کئی دلیلیں دیتے رہتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، مگر اللہ کے ولی کے منانے کا انداز عجب ہوتا ہے، جو ڈائریکٹ دلوں پر واردات کرتا ہے۔